کوئی سوال کرنا چاہے تو اس کو سوال کی جائے۔ یہ شعر لکھ کے بھیجا ہے نبی ولی صاحب اڑے اڑے وغیرہ۔ اس طرح کے جو اشعار ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی صوفیہ کی کتابوں کے اندر آنے والے کلام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے، شریعت کے خلاف کوئی چیز حجت نہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اجماع امت ہے، جو ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت اجماع امت سے ثابت ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کسی صوفی کی کتاب کے اندر آتی ہے، کسی بزرگ کی طرف منسوب کتاب کے اندر آتی ہے، تو ہم اس کتاب کے اندر آنے والی بات کو قرآن و سنت اجماع امت جو اہل سنت کے اجماعی اتفاقی عقائد ہیں ان کے مطابق پرکھیں گے، اس تکڑی اور ترازو پہ تولیں گے۔ اگر بات اس سے میل کھاتی ہوگی تو رکھیں گے، ورنہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ کہہ کے کہ یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ صوفی ہو، بزرگ ہو، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ جی اور کسی کا سوال ہو تو کر سکتا ہے جی 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 نہیں، یہ تصور لوگوں کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بچے کا پیشاب پلید ہی ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو لگے گا تو کپڑے ناپاک ہوں گے، ان کو دھونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور کو دوست ایک 5-7 منٹ تک بعد کو سوال کرنا تو کر لیں۔ جی جی بھائی، حضور غوث پاک کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو حضور غوث پاک رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، تو ہم لوگ رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے، اس کی وجہ کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے؟ بنیاد طالبی۔ ہاں دیکھیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، سمجھیے ذرا، ان کو بیٹھے رہنے دیں، پہلے سوال کا جواب لیں، پھر ان کی باری آ جائے گی نا، سن لیں، پہلے تسلی سے بیٹھیں، ایزی ہو گئے۔ اب جو سوال آپ نے کیا اس کا تسلی سے آپ نے پورا مکمل جواب سننا ہے۔ یہ آخر کا سوال تھا، پہلے آپ نے کر دیا۔ چلیں بہرحال بھی دیکھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے جو اجماعی عقائد و نظریات ہیں، جو ان سے منحرف ہے وہ گمراہ ہے، بدعاتی ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کے اندر جب آگے فقہی فتاوی جات اور اختلافات کا مرحلہ آتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مابین اختلافات مسائل کے اندر، تابعین کے مابین اختلافات، ایسے ہی اہل سنت و جماعت کے جو 4 امام ہیں، کتنے؟ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ البتہ یہ ہے چونکہ چاروں مجتہد ہیں، تو ان چاروں مجتہدین کے درمیان فقہی مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، بھائی ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم کریں، توجہ کریں ذرا، ساری تقریر آپ نے گزار دی ہے اور اب ذرا توجہ کریں، یہ سادہ گفتگو ہو رہی ہے، ایکو بند کریں۔ چاروں امام اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی بھی تقلید اور پیروی کر کے کوئی عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہی ہے۔ البتہ ان میں سے کسی کی تقلید کا انکار کرے اور یا یہ کہے کہ تقلید شرک ہے، تقلید کو شرک پہ رسالت قرار دے، تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ فقہی مسائل کے اندر کیا غیر مقلد تھے یا کہ کسی امام کے مقلد اور پیروکار تھے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ، فاتح خلف امام کا مسئلہ، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ سارے مسائل وہ ہیں جو فقہا اور مجتہدین کے درمیان اختلافی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے اندر کسی کے مقلد تھے یا کہ غیر مقلد تھے، کیونکہ رفع الیدین، فاتح خلف الامام، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ ہمارا اختلاف اس سب کانٹیننٹ کے اندر غیر مقلدین کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب ہے غنیۃ طالبین کا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہوا ہے، اور اس میں
वहाबी आलिम ने इस बात को लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, देखें कि आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िका तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फ़िक़ी मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। क्या थे? हम्बलियुल मसलक थे। वो फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद इब्न हम्बल के पैरो थे, यानी फ़िक़ी मसाइल में इमाम अहमद बिन हम्बल के फतवे पर अमल करते थे, वो गैर मुक़ल्लिद नहीं थे। और इसी तरह गुनी तालिबीन के अंदर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह पे अपना फ़िक़ही मज़हब बयान किया है और जगह जगह पे लिखा है क़ाला इमामुना अहमद बिन हम्बल रुविया अन इमामिना अहमद बिन हम्बल अमातना अला मज़हबिही व हशरना फ़ी ज़ुमरतिही। अल्लाह ताला हमें इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़हब पर मौत दे और क़यामत में उन्हीं के मज़हब पर हमें महशूर फरमाए। गौसे पाक ने अपनी किताब में लिख के बता दिया कि मैं गैर मुक़ल्लिद नहीं हूँ, मैं इमाम की तकलीद करने वाला हूँ। हम कहते हैं चारों इमामों में से जिस इमाम की तकलीद को करे और इमाम की तकलीद और पैरवी करके जो इमाम का फतवा उस पर अमल करे वो हमारा सुन्नी भाई है, हमारा उससे इख्तलाफ नहीं। अब यहाँ मसला समझिए। अब एतराज़ ये लोग करते हैं, कहते हैं ठीक है अब गौसे पाक को शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं तो जो उनका फ़िक़ी मज़हब है इमाम अहमद इब्न हम्बल वाला, आप उसको ले लें। आप उसको क्यों नहीं लेते? तो हम उनको समझाते हैं कि भाई देखिए, जब एक तालिब इल्म किसी मदरसे में पढ़ने जाता है, एक उस्ताद से वो इल्म सर्फ पढ़ता है, दूसरे से इल्म नहव पढ़ता है, तीसरे से वो इल्म फ़िक़्ह पढ़ता है, चौथे से वो इल्म हदीस पढ़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसे सर्फ का मसला पेश आएगा तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या इल्म सर्फ वाले उस्ताद के पास जाएगा? इल्म सर्फ वाले के पास। अब अगर उसे फ़िक़्ह का मसला पेश आता है तो वो हदीस वाले उस्ताद के पास जाएगा या फ़िक़्ह वाले उस्ताद के पास जाएगा? हम कहते हैं कि हमने जब दीन के मुख्तलिफ चैप्टर्स और उन्वानात के अंदर देखा तो हमने फ़िक़्ह के मसाइल के अंदर अपना टीचर और अपना उस्ताद इमाम अबू हनीफा को माना, तसव्वुफ़ में हुज़ूर गौसे पाक को माना। जब तसव्वुफ़ का मसला आएगा तो गौसे पाक सरकार से पूछेंगे और जब फ़िक़्ह का मसला आएगा तो इमाम अबू हनीफा से पूछ लेंगे। लिहाजा ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो गैर मुक़ल्लिदीन के साथ हमारा जो इख्तलाफ है वो तकलीद का इख्तलाफ है कि वो तकलीद को शिर्क फिर रिसालत करा देते हैं और उसको गुमराही करा देते हैं। हाँ ठीक है जी। माहौल ही नहीं है जी। मैं तो एक मिनट आ रहे हैं, चले हम कर लें हम बोलें। जी जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह। चले पहला आपका सवाल जो है वो तीन सवाल कर दिए। अहले सुन्नत व जमात के इजमाई मसाइल कौन से हैं? ज़ाहिर है कि ये तो एक पूरी फहरिस्त है। अगर मैं खुलासा आपके सामने दो चार चीज़ें रख दूं, मसलन अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि कब्र का अज़ाब बरहक है, तकदीर बरहक है। नुहिब्बु असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। हम सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात में अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं और उनकी कोई बुराई बयान नहीं करते, यह अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। अजमाऊ अला तस्लीमिल मोजज़ात लिल अंबिया वल करामात लिल औलिया, इस पर भी इजमा है कि नबियों के मोजज़ात बरहक हैं, वलियों की करामतें बरहक हैं, तकदीर बरहक है। अफजलियत शैखान के एतबार से हज़रत अबू बकर उमर तमाम सहाबा में से अफजल हैं, ये भी अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। तो इस तरह बहुत बिल्कुल इजमाई मसला है, बिल्कुल ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है।
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर अपनी पूरी तहकीक बयान की है। मतलउल कमरैन आपकी इस सिलसिला में एक बेहतरीन किताब है, उस पर आपने तफसील के साथ ये वाज़े किया है कि अफजलियत शेखैन का मसला ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई मसला है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकतूबा शरीफ में लिखा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अली को अफजल कहे अज जरक़े अहले सुन्नत नहीं बराएं, वो अहले सुन्नत व जमात के ग्रोह से खारिज है, बाहर है। इस तरह की 20 तसरीहात आइमा दीन की मौजूद हैं कि शेखैन की अफजलियत का मसला ये इजमाई मसला है, लिहाजा इसका जो मुनकर है वो बिदअती है, गुमराह है। और दूसरा हाँ कुर्सी, हाँ ठीक है, देखिए कुर्सी के ऊपर बैठना बज़रूरत जायज़ है और इसमें कोई शरीक किसी किस्म की खराबी नहीं है। और अगर जैसे अभी उलमा बैठे हैं या इस स्टेज पे उलमा के लिए बाकायदा एहतमाम किया जाता है, इसमें कोई शरी हर्ज नहीं है। उन आलम दीन ने कहा है तो ज़ाहिर है कि वो इसको साबित करेंगे कि किसी चीज़ को नाजायज़ साबित करने के लिए वो दलील पेश करेंगे। हाँ, अपने बेटे को अदबन अगर उन्होंने हुक्म दिया है तो वो उनका अपना एक मसला हो सकता है, उनका अपना तकवा हो सकता है, एहतियात हो सकती है, वरना शरई तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं है, बैठ सकते हैं। हाँ, कब्रों को पक्की, तो ये भी एक तफसीली मसला है। मुख्तसर ये है कि अवाम की कब्रों को जो कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना और कितनी ज़्यादा जगह घेर लेना ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ख़ास जो बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह हैं और अफ़ा हैं उनकी कबूर के हवाले से एक मसला अलग है। बाकी अवामुन नास की जो कब्रें कब्रस्तान के अंदर बनती हैं उनको पक्का करना जायज़ नहीं है। जी और को दोस्त जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जानने वाले और ना जानने वाले हैं, यानी वो जो एक तरफ जाहिल है और एक तरफ आलिम है वो बराबर नहीं है। तो अब सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर सिद्दीक़ अकबर से अफजलियत को साबित करना चाहते हैं इस आयत से, तो क्या इस आयत का यहाँ इंतिबाक हो सकता है? हज़रत अली के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं उनके बारे में माज़अल्लाह ये कहा जा सकता है? बल्कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जो उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है वो ये समझते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े आलिम भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। अच्छा, फिर दूसरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाला अफजलियत फजीलत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा अत्तका यानी सबसे ज़्यादा परहेज़गार है, सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। और सूरतुल लैल के अंदर अहले सुन्नत व जमात के मुफस्सिरीन का इजमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत के अंदर आतका जिस सहाबी को कहा है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। वसयुजन्नबु हल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। तो यहाँ आतका जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात है। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर यानी इल्म मंतिक़ के एतबार से सुगरा कुबरा दोनों को मिला के हद औसत को गिरा के जो नतीजा निकलता है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा अफज़ल है। ये एक मसला है कलामी, उसको गलत तरीके से बयान किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बंदे के अंदर 99 चीज़ें कुफर की पाई जाती हों और एक इस्लाम की पाई जाती हो तो उसको मुसलमान समझेंगे, ये कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात है। ये दो चीज़ें हैं, एक है कि एक बंदे के अंदर 99 चीज़ें कुफर की हों, एक इस्लाम की हो, और एक है कि एक बंदे का कौल एक है, उस एक कौल के अंदर 99 एहतिमाल कुफर के हैं
اور ایک احتمال اسلام کا ہے۔ اب یہ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے، ورنہ اگر یہ بات پہلے والی لی جائے کہ ایک بندے کے اندر 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کو قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سورۃ التوبہ میں ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ کریم فرماتا تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، کیا کہا؟ کلمہ کفر کا کہا، اور اسلام لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، اب تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو قرآن نے تو واضح کر دیا کہ کوئی کلمہ کفر بھی بولے گا، وہ کروڑوں مرتبہ اسلام کا نام لے، اگر وہ کلمہ کفر بولتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے، توجہ کیجئے، کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی کہے میں مسلمان ہونے لگا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، پر میں آخرت کو نہیں مانتا، تو مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، تو مسلمان ہو جائے گا؟ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے دائرہ اسلام کے اندر جتنی ضروریات ہیں سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں۔ کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کر دے گا تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے، وہ کافر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط طریقے سے اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں ایسے شبہ۔ اس کا رد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان کے اندر بیان فرمایا۔ جی سجی جو عورتیں اپنا کھلا لیتی ہیں عدالت سے جا کے، ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ان کی طلاق ہو جائے گی؟ چلیں، کیا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں جو کورٹ کچہری سے یک طرفہ خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے کہ تو آیا کہ کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پہ وہ جو کورٹ سے یک طرفہ ڈگری ہوتی ہے، نہ تو وہ شرعاً خلا ہے اور نہ شرعاً طلاق ہے، کیونکہ طلاق کا حق تو اللہ رب العزت نے صرف مرد کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بیدہی عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ کھولے گا تو کھولے گی، کسی دوسرے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو طلاق دے سکے۔ اور خلا کا بھی جو ہے وہ عورت نے مطالبہ کرنا ہوتا ہے اور شوہر نے اس کو پھر چھوڑنا ہوتا ہے، طلاق دینی ہوتی ہے، اس صورت میں خلا ہوتا ہے۔ تو خلا کی بھی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، تو لہذا جو یک طرفہ ڈگری خلا کے نام پر کورٹ سے ہوتی ہے، تو ہمارے مفتیان کرام جو اصحاب الفتوہ ہیں، دارالافتاء سے جو فتوے جاری ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس سے طلاق اور خلا واقع نہیں ہوتا، وہ بدستور اپنے شوہر کی بیوی ہے۔ بھئی ظلمن جس کو مارا جائے گا حرام ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتا، آپ کو جائز نجائز، جو بھی کسی کو نجائز مارے گا ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ جی بس یہ آخری سوال ہے بھائی، اس کے بعد پہ دعا کریں گے۔ جی مرد کو جبرن کون کہتا ہے؟ دیکھیں اس پہ اس کو جبر کو اکراہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکراہ یعنی اکراہن اگر شوہر سے طلاق لی جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک اکراہ ناقص ہوتا ہے، ایک اکراہ تام ہوتا ہے۔ اکراہ ناقص یہ ہے کہ اس شوہر کو تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کی، تھوڑی سی دھمکی لگا دی، یا اس کو دو چار چنڈے مار دی اور کہا کہ طلاق دو، اور اس نے ڈر کے طلاق دے دی، تو اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایسی صورت ہو جس میں اکراہ تام ہو، ایسا کہ اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا اور کہا کہ طلاق دو ورنہ گولی چلا دوں گا، اور اسے ظن غالب ہو کہ اگر میں نے نہ دی تو اس نے چلا دینی ہے، اس صورت میں اگر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق ہو جائے گی، اکراہ تام کی صورت میں۔ جی